দরকার। এই সম্বন্ধে 15 মিনিট আমরা শুনবো। আমাদের মহারাজ আছেন, विद्वान महाराज पूज्य भक्तिवेदांत स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रभा महावीर महाराज। मी पुन्हा दिल्लीत एक आश्रमाचे वृंदावन हमारा आश्रमाचे और उन्हार नाम महावीर महाराज दुई लाइने उन्हार डिग्री डिग्री নিয়েছেন। আমার উনি आर्मी जॉब करते हैं और उन्होंने रिटायर हुए। सनातन धर्म प्रचार भारतीय प्रचार विदेशी प्रचार उन्होंने हमें प्रार्थना करी हमारे मनुष्य जीवने हरिभजनेर कत दरकार इस सम्बन्धे আপনাকে বলবেন কিছু বাত। नमो हरिनाम परायण श्रीमते भक्तिभूषण भागवत गोस्वामी नामिने। नमो यां विष्णुपादाय माधव गोस्वामी प्रियाय च श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ स्वामी नामिने। नमो यां विष्णुपादाय रूपानुगो प्रियाय च श्रीमते भक्तिदयिता माधव स्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय राधिका कृष्ण भजामि कुंज गामिना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान प्रतिष्ठाता मधीश्वर परमराधतमा मिथिला प्रविष्टिय विष्णुपाद भक्ति दैत माधव गोस्वामी गुरु महाराज कमलेश असम कोटि जन्म प्रणाम करिया तार हेत कृपा प्रार्थना करी। प्रातः स्मरणीय मदीय तीर्थन संन्यास प्रदाता परम पूज्यपाद मिथिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज चरण कमल साष्टांग असम कोटि दंड प्रणाम करिया तार हेतु कृपा प्रार्थना करी। मिथिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद भक्ति भूषण
भागवत महाराज শিক্ষা গুরুদেবের চরণ কমলে লুণ্ঠিত হইয়া তার হেতুকে প্রার্থনা করি। উপস্থিত সন্ন্যাসী বৃন্দ एवं श्री चैतन्य गौड़ मठेर वर्तमान आचार्य सकल के शासन प्रणाम करिया तार हेतु कृपा प्रार्थना करी। बोला वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वाली राधा रानी की, और नदिया बिहारी कीर्तनकारी प्रेम अवतारी राधा भावधारी गौरांगा महाप्रभु की। আমাদের উপরে আদেশ হলো কিছু বকাবকি করিতে। আমার মনে পড়ে আমি প্রথম এখানে এসেছিলাম, ভানু ব্রহ্মচারী ছিলেন। উনি আমাকে বললেন, মহারাজ আপনি ধর্মনগরে যান, আমার দিদি আছে, মাধুরী নাম ছিল মনে হচ্ছে, সেখানে তো আমি দুইবার এসেছিলাম। এখানে মন্দির আছে হরি মন্দিরে, হরি মন্দিরের প্রোগ্রাম হলো। একদিন প্রোগ্রাম হচ্ছে, আমি ভাষণ দিচ্ছি, আমার জুতা চোর পায়ে দিয়ে কেউ লোক যাচ্ছে, আমি দেখতেছি কিন্তু কিছু বলতে পারি না। লোকগুলি মনে করবে এ মহারাজের ধ্যান হলো জুতার দিকে, এই জন্য আমি কিছু দেবী আমাকে নতুন কিনে দিল। যা হোক, today's subject matter very important matter of what is main aim or final goal of human life. This is very important question of we should try to understand. In नीति शास्त्र चाणक्य नीति दर्पणे बोला होच्छे अनित्यानि शरीरानि, अनित्यानि शरीरानि वैभवनेव शाश्वतो, अनित्यानि शरीरानि वैभवनेव शाश्वतो, सन्निधा नित्यं मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीरानि, शरीर अनित्य, यही আছে यही নাই, কোনো ঠিক নাই, কখনো মৃত্যু এসে যাবে। এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, যত শীঘ্র পারো করো কৃষ্ণের ভজন, জীবনের ঠিক নাই, জীবন কোনো ঠিক নাই। गर्भस्थ शिशु मरे ना, छोटो बच्चा मरे ना, युवक युवती मरे ना, बूढ़ा हो जाए कि मरते हुए कोनो गारंटी। अपनारा बोले जीवन समाप्ति काले करिब भोजन, एबे ना को एबे करी गृह सुख। एखनो कथा नहीं बोले विज्ञ शरीर पतनोन्मुख। আমি বুড়া হয়ে ভজন করব, এখানে আনন্দ করি, ये आनंद नहीं, ये देहर বিষয় दुखालय। संसारेर मध्य आनंद नहीं, संसारेर स्वरूप हलो एकमात्र दुख। That is why this material world is known as depot of all kinds of suffering. এটা দুঃখালয়। এই দুঃখালয় আসিয়া কি করতে হবে? ভগবানের ভজন করাই মানব জীবের উদ্দেশ্য। সন্নিধা নিত্য, সন্নিধা মৃত্যু কর্তব্য ধর্ম সংগ্রহ। মৃত্যু নিত্য আমার মাথার উপরে বিরাজমান, এই জন্য ভগবানের ভজন করতে হবে। এবং মানুষ জীবন একমাত্র ভগবানের ভজনের করবার জন্য। পুরাণ বলেন যদি মানুষ সংসার করবে, সন্তান উৎপত্তি করবে, পশু পক্ষী তারাও তো সন্তান উৎপত্তি
ভক্তি করে, কিন্তু মানুষের এক গুণ সদা জপে হরি নাম। আমরা মানুষকে মানুষ বলতে পারি যদি সে ভগবানের ভজন সাধন করে। হিরণ্যকশিপ নিজের ছেলে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা তুমি গুরুকুলে যাও? হ্যাঁ যাই পিতাশ্রী। সেখানে অধ্যয়ন করো? হ্যাঁ করি। তুমি বলো কি সব থেকে ভালো পাঠ কি? কোনটা ভালো পাঠ और তোমার মুখস্থ সে আমাকে বলো। আগে তো তিনি বললেন সংসার অন্ধকূপ, যেখানে সুখ নাই। দ্বিতীয় বার তিনি বললেন, বাবাকে তুমি বলেছিলাম, মনে হচ্ছে বাবা ভালো মতো বুঝতে পারলো না, তো স্পষ্ট করিয়ে বলি সব থেকে ভালো পাঠ কি? তিনি বললেন, বাবা সব থেকে ভালো পাঠ আমি যা মনে করি সেটা হলো শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু স্মরণম পাদ সেবনম अर्चनम वंदनम दास सख आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता भक्ति सेवन लक्षणा। ये 9 प्रकार जो भक्ति ये लो आत्मार सुरा खुराक, ये जीवेर धर्म, जीव धर्म के आत्म धर्म, वैदिक धर्म, जैव धर्म, भागवत धर्म एवं आत्मा धर्म बोला होते। ये 9 प्रकार भक्ति, এটা ভক্তি ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হবে। আমরা ভগবানের কথা শ্রবণ যদি না করি আমরা পশু নয়, পশু সে অধম। স্কন্দ পুরাণে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীকৃষ্ণ প্রভু আপনাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কেউ তপ করে, কেউ জপ করে, কেউ তীর্থ ভ্রমণ করে, কেউ সমাধি মধ্যে প্রবেশ করে, কেউ वेद अध्ययन करे, केव पुराण आचार्य, व्याकरण आचार्य, केव ब्रह्मचर्य धारण करे, केव संन्यास लिए। अपनी हमारे बोलूं कौन साधने अपनी संतुष्ट हन? तबे श्री कृष्ण वाच, श्री कृष्ण बोले ब्रह्मा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम लोक विशुद्धम सुनिया सिद्ध्या युक्त हम संतोष कारण। ये भागवत महापुराण तीनों लोकेर मध्य प्रसिद्ध श्री भागवत महापुराण के যারা শ্রদ্ধা সহিত শ্রবণ করে সেটা হলো আমার মঙ্গলের কারণ। তার মানে কি আমরা যদি বৈষ্ণবের মুখে হরি কথা শ্রবণ করি ভগবান সন্তুষ্ট হবে। আমার পূর্বাচার্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি বলেছিলেন কি ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 9 বিদ্যা ভক্তি, 9 প্রকারের ভক্তি শ্রবণ করতে হবে। যা আমরা শ্রবণ করি সে কীর্তন করতে হবে, অন্য লোককে বলতে হবে। যা আমি বলি যা চিন্তা করতে হবে। আমরা যখন চিন্তা করি কি কে তুমি কোথায় ছিলে, কি করিতে এটা এলে, একবার ভাবো মনে, একবার চিন্তা করো পাঠ কি শ্রবণ করলাম, শ্রবণ করার অনুসার কি আমাকে করতে হবে আর কি আমি করতেছি একবার ভাবো মনে। এটা হলো কীর্তন। যখন চিন্তা করি আমরা তখন মডিফিকেশন in our life will take place। এই জন্য বলা হচ্ছে কি 9 প্রকারের ভক্তি, আত্ম নিবেদন, দাস সেবক হতে হবে, ভগবানের দাস। আমরা মায়ার দাস, স্ত্রীর দাস, স্বামীর দাস, ভগবানের দাস আমরা হই না। যদি আমরা সূক্ষ্ম ভাবে ontological aspect so far is concerned, if we think we can come to this conclusion, स्त्री पुत्र और देखो जतो परिवार मन विचारिया देखो के हो नहीं कार ये संसारे के हो कार ना। भक्ति विनोद ठाकुर बोलने
नौ प्रकार भक्ति श्रेष्ठ भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कसु प्रेम कसु जिते धर महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन अर्थात नौ प्रकार भक्ति मध्य नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ चैतन्य महाप्रभु এই জন্য বললেন नाम संकीर्तन करो उच्च स्वरे नाम संकीर्तन करो ये मानव जन्मेरा मानव मुख्य कर्तव्य उद्देश्य संकीर्तन द्वारा यदि আমরা নিজের জীবন यापन करते पारी भगवान संतुष्ट হবে আর ভগবান সন্তুষ্ট যখন হবেন আমার বাড়িতে গ্রিন লাইট জ্বলবে গ্রিন লাইট लाल लाइट शेष हो जावे भगवान के संतुष्ट करते होले मानव जीवन एकमात्र कलो संकीर्तनाथ कलयुगे नाम संकीर्तन करते हुए थैंक यू गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गिरिधारी गोपीनाथ मनुष्य जीवन में हरि भजन करना उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए भोजन करना चाहिए। शरीर को जैसे भोजन की आवश्यकता होती है ऐसे आत्मा को भजन की आवश्यकता है। शरीर को भोजन न मिले, अच्छा भोजन भी कई तरह का होता है, सिर्फ भात आली भोजन नहीं होता है, ये तो जिव्या का भोजन है। आंखों का भी भोजन होता है ना, ये जो मोबाइल देखना, टीवी देखना, घूमते जाओ है ना, पहाड़ पर्वत से नहीं, आंखों का भोजन। कान का भी भोजन होता है, सुनना। ऐसे हर एक इंद्रिय का भोजन है, यहां तक कि मन का भी भोजन है। कोई व्यक्ति घर में काम करता रहे, कोई उसको अप्रिशिएट ना करे, कोई पागल मूर्ख बोलता रहे, वो आदमी डिप्रेशन में चले जाएगा, क्योंकि उसको मन का भोजन नहीं मिला कि कोई उसको उत्साह दे। तो इस शरीर की जितनी इंद्रियां हैं, इस शरीर को भोजन ना मिले तो शरीर, मन, बुद्धि सब परेशान रहते। ऐसे ही अगर आत्मा का जो भोजन है हरि भजन, जो हमारे महावीर महाराज जी ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद से बताया, श्रवणम कीर्तनम स्मृति। आत्मा को अगर ये हरि भजन न मिले, वहां से बहुत बड़ी कोटि है, गाड़ियां हैं,
नौकर हैं, घर में खाने बनाने वाले शेफ लगे हुए हैं, मेड कपड़े धोने के लिए मेड लगी हुई है, पूरा परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, पिता है, माँ है, सास है, ससुर, सब है। शांति नहीं, सुकून नहीं, संतुष्टि नहीं, क्योंकि शांति तो मिलेगी आत्मा को, और आत्मा की जरूरत है परमात्मा में, और परमात्मा मिलते भजन से। इसलिए हमारे पूज्यवंत महावीर महाराज जी ने 2 लाइनें बहुत अच्छी बोली। एक बार भावक बोली, आराम से बैठ के कहते सोचो कि तुम्हें কোথায় ছিলে, কি করিতে কোথায়, कि तुम हो कौन, आए कहां से हो, कि तुम्हें কোথায় ছিলে, কি করিতে হেতায় এলে, কি বা কাজ করে গেলে। जब ये शरीर पतन हो जाए कहां जाओगे, कहते सोचो तो सही। कंक्लूजन में हमारे महावीर महाराज ने बताया कि इस युग का श्रीमद् भागवत के अनुसार संकीर्तन करना सर्वश्रेष्ठ भजन है। अगर हम संकीर्तन करते हैं तो हमारी आत्मा प्रसन्न है। घर छोटा है, बड़ा है, खाना 4 सब्जी है कि 2 सब्जी है, कपड़े 4 सूट है 2 सूट है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर संकीर्तन से आत्मा प्रसन्न है। हमारे ये प्रोग्राम 10 तारीख तक चलेगा। हमारा अन्य महाराज माता मुखार्जी पुस्तक करो এখন আমি প্রার্থনা করি আমাদের বড় মহারাজ যিনি এখানে গৌড়ী মঠের চৈতন্য গৌড়ীকে স্থাপন করলেন, पूज्यपाद स्वामी श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप जितेंद्र महाराज, उन 15 मिनट मनुष्य जीवन में हरि भजन की दरकार के संबंध में एक बार जोर करो, राधा गिरधारी भगवान की जोर करे माने जोर करे, श्री राधा गिरधारी भगवान की আমাদের এখানে এসেছেন আমাদের হিন্দুদের বিশেষ পরিচিত তিনি বিশেষ অতিথি হিসাবে এসেছেন যোগেশ যুগাচার্য শ্রী বিমল চন্দ্রনাথ, ফাউন্ডার মহর্ষি দয়ানন্দ আর্টস গুরুকুল। আমি ওনাকে নিবেদন করতেছি তিনি এখানে আসে আসন গ্রহণ করার জন্য আমি নিবেদন করতেছি। আপনি আসুন, এদিকে আসুন।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। আমি সর্বপ্রথমে মদীয় গুরুপাদ ধর্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট কৃষ্ণপাদ অষ্টগত শতাশী শ্রীমদ ভক্তিদায়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অভয় চরণ কমলে প্রণত হয়ে তার হইতে কৃপা প্রার্থনা করি। মদীয় শিক্ষা গুরু শ্রী চৈতন্য গৌরীয় মঠের প্রাক্তন আচার্যদের নিত্যলীলা প্রবিষ্ট অষ্টকর শতাশ্রী শ্রীমদ ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের অভয় চরণ কমলে প্রণত হয়ে তার হইতে কৃপা প্রার্থনা করি। সবাই উপস্থিত শ্রীমঠের বর্তমান আচার্য জীবনী স্বামী শ্রীমদ ভক্তি বিশাল কৃষ্ণ মহারাজ, অন্যান্য পূজ্যপাদ কন্যাসীবৃন্দ, মাতৃবৃন্দ, সবকে আমি যথাযোগ্য অভিবাদন করি। সকলেই প্রসন্ন হন। আমাদের এখানে 1 বছর হলো আমাদের শ্রী চৈতন্য গৌরীয় মঠে স্থাপিত হয়েছেন। গত বছর এইরকম অনুষ্ঠান হয়েছে, এই বছর আরম্ভ, আজকে শুভারম্ভ হলো এবং ভবিষ্যতে যাতে হয় এটা আমাদের চেষ্টা করব। এটা আমাদের সৌভাগ্য। সাধুরা বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছেন, আপনাদেরও সুকৃতি সৌভাগ্য আছে। না হলে সাধু দর্শন, সাধুদের মতো হরিকথা শ্রবণ সৌভাগ্য হয় না। ভগবান যখন আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন তখন তিনি সাধু রূপে, গুরু রূপে তারা আমাদের নিকট আসেন। তাহলে এটা আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের ভগবানের কৃপা হয়েছে, যার জন্য ভগবানই তার শক্তি গুরু কৃষ্ণ রূপে আমাদের কাছে এসেছেন। এবং এখানে রাধা গিরিধারী তিনি আবির্ভূত হয়ে এখানে আমাদেরকে দর্শন দিয়ে আমাদের কৃপা করতেছেন। এটা পরম সৌভাগ্য। অনেক স্থান আছে যেখানে মঠ মন্দির নাই, সাধু সঙ্গ করা যায় না, কিন্তু এখানে ভগবানের ইচ্ছাতে এটা হয়েছে এবং সকলের ইচ্ছা ছিল যাতে এখানে একটা মন্দির হয়, ভগবানের দর্শন আমরা করতে পারি, হরিকথা শ্রবণ করতে পারি। এটা আমাদের ইচ্ছাটা ভগবান পূরণ করেছেন। তো এইটা শুধু মন্দির নয়, এটা মঠ। মঠ কথা আর মন্দিরের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। মন্দির হলো যেখানে ঠাকুরের পূজা হচ্ছে,
প্রসাদ পাচ্ছে, এটা মন্দির। কিন্তু মঠ হল মঠন্তি বসন্তি ছাত্র পরমার্থী নয়, পরমার্থ শিক্ষার কেন্দ্র হল মঠ। এখানে ভগবানের যে সেবা পূজা এবং কি আমাদের করা কর্তব্য, আমরা মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি, কোথা থেকে আসলাম, কোথায় যাব এবং কি করা কর্তব্য, এইটা মঠের মধ্যে এটা অনুশীলন হয়। এবং এখানে মহাপ্রভু চারটি যে সাধন বলেছেন, 5টি সাধন, শ্রেষ্ঠ সাধন বলেছেন, এই 5টি সাধন মঠের মধ্যে হয়। অনেক প্রকার সাধন আছে, 64 প্রকার সাধন আছে, কিন্তু 5টিকে মহাপ্রভু শ্রেষ্ঠ বলেছেন। এই 5টি সাধন চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মধ্যে বা আমাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মঠ আচরণ হয়ে থাকে। 5টি সাধন কি কি মঠের মধ্যে আসলে আমরা সেই 5টি সাধন আমরা করতে পারি। প্রথম হলে সাধু সঙ্গ, নাম কীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্তি অর্জন, সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চঙ্গ, কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহারণী। এই 5টি সাধন হলো প্রথমেই সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গ বিনা বিবেক না হই। সাধু সঙ্গ ছাড়া আমাদের বিবেক বুদ্ধি হতে পারে না। আমরা কি করব আমরা জানি না, কোথার থেকে এসে আমরা জানি না। একটা লোককে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, ট্রেনের মধ্যে বসে আছে, আপনি কোথার থেকে আসছেন জানি না, কোথায় যাবেন জানি না, কি করবেন কিছু জানি না, তাহলে কি বুঝবেন? বোকা বলবেন, পাগল এসে মনে করবেন। তো এই জন্যই আমাদের এইসব সম্বন্ধে জ্ঞান উপার্জন করতে হলে সাধু সঙ্গ। এখন সাধুকে এটাও জানা আমাদের কর্তব্য। সাধু শুধু গেরুয়া অবসর করলাম, স্ত্রী ছেড়ে দিলাম, সাধু হয়ে গেল? সাধু সম্বন্ধে চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন বৈষ্ণবকে, এক কৃষ্ণ নাম যার মুখে সেই বৈষ্ণব, যিনি ভগবানকে আশ্রয় করেছেন তিনি সাধু। ভগবানকে যিনি আশ্রয় করেন নাই তাকে সাধু বলা যায়। ত্যাগী, জ্ঞানী, কর্মী, যোগী এইসব বলা যায়। কিন্তু যিনি হরিভজন করবেন অনন্য ভাবেতে, অনন্য গীতাতে বলেছেন না, অনন্য চিন্তন্ত নাম যেজনা অপরিপাস হতে তেষাং নিত্যাভিযুক্ত নাম যে কষ্ট বহান্যহম। তারা অনন্য ভাবেতে যারা আমাকে আশ্রয় করেছেন, তিনি সাধু। এই জন্যই সাধু ভগবানের প্রিয়। ভগবান গীতাতে বলেছেন, এই জগতে আমার কেউ প্রিয় নাই, অপ্রিয় নাই, যে ভজন্তি তোমার ভক্তাম হইতে বিচার কম। কিন্তু যারা আমার ভজন করে আমি তাদের এবং তারা আমার। এই জন্য ভগবান ভক্তকে রক্ষা করে থাকেন। ভগবানকে আশ্রয় করলে ভগবান তাকে রক্ষা করে। এই জন্য গীতায় বলেছেন নমে ভক্ত ঘনিষ্ঠ। এই জন্যই প্রথমেই সাধু সঙ্গ করতে হবে। গৃহস্থ হলে যে অসাধু তা নয়, যিনি ভজন গৃহস্থ হয়ে যদি তিনি ভজন করেন তিনি সাধু। এই জন্য প্রথমেই সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয় লোক মাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। তারপরে এটা মঠে আসলে আমরা সাধু সঙ্গ করতে পারি। নাম কীর্তন, এখানে নাম কীর্তন হয়। সকালে মঙ্গল আরতি, মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি, রাত্রে হরিকথা, সকালে হরিকথা হয়, ভাগবত কথা হয়। নাম কীর্তন কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্তন এটা হয়। ভাগবত শ্রবণ চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু ভাগবত শ্রবণের কথা বলছে কেন? বেদব্যাস তিনি অনেক শাস্ত্র রচনা করেও
তিনি শান্তি লাভ করতে পারেননি। তো নারদের উপদেশে এই ভাগবত শাস্ত্র রচনা করে, সমস্ত শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করে এই ভাগবত রচনা করেছেন। এই জন্য ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণের ব্যবস্থা আমাদের তিনি করেছেন। আর মথুরাবাস, মথুরাবাস মানে ধামে বাস। ধাম বলতে কি বলছেন? শুধু ধামকে, যেখানে বৃন্দাবন বলুন, নবদ্বীপ বলুন, আপনি ধামে গেলেন, কিন্তু আপনি যদি সাধুসঙ্গ না করেন, হরিকথা শ্রবণ না করেন, ধামে কিন্তু লাভ করেন। আবার বলছেন, যথায় বৈষ্ণবগণ সেই স্থান বৃন্দাবন, মনে মনে এক পরিমাণই যত শুদ্ধ ভক্তরা আছেন সেটাও ধাম। যেখানে ধরুন গ্রামে থাকেন একটা শুদ্ধ ভক্ত, সেটাও ধাম হয় না। কেন? সেখানে ভগবান বিরাজিত থাকেন। আর শ্রী বিগ্রহ সেবা প্রকাশ ভগবান, তিনি বিগ্রহ অর্চা মূর্তি রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি দর্শন দিয়ে উদ্ধার করতেছেন। এই যে দর্শন দিয়ে নিস্তারিণ জগত সংসার, জগন্নাথ তিনি জগতের নাথ, তিনি রথে বাহির হন, আমি সত্য দর্শন দিয়ে উদ্ধার করি। এই 5টি শ্রাবণ মঠের মধ্যে হয়ে থাকে। এখন আজকের যে বিষয় হলো, যে হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা কি, আর হরিভজন না করলে কি হবে? আমরা দেখুন, আমরা এই সংসারে আছি, আমরা সুখের জন্য সকলেই চেষ্টা করে থাকি, সংসারে কেউ দুঃখের জন্য চেষ্টা করে থাকি না, কিন্তু আমরা বিপরীত ফল লাভ করে থাকি। এই জগতের কোনো বস্তুই আমাদেরকে সুখ দিতে পারবেন না। বলুন এখানে কোন বস্তু আপনাকে সুখ দিয়েছে? আপনার শরীরটাও আপনাকে সুখ দেয়নি। আমরা চাই আমার শরীরটা সুস্থ থাকুক, আমরা চেষ্টা করি আমার পরিবার সুস্থ থাকুক, সমাজ সুস্থ থাকুক, কিন্তু হয় না। কেন? আমরা ভগবানকে বাদ দিয়ে আমরা যে চেষ্টা করব, সেই চেষ্টাটা নিষ্ফল হবে। আর ভগবানকে যদি আশ্রয় করে আমরা কিছু করি, সেটা নিষ্ফল হবে না। এই জন্যই আমি বলছি, আমার গীতাতে কি বলেছেন? তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত, তৎপ্রসাদাৎ পরং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম। ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন যে আমাদের কি করলে আমাদের শান্তি হবে, নিত্য শান্তি লাভ হবে, এবং আমরা পরম মঙ্গলময় ভগবত ধাম বা ভগবানের আশ্রয় করে নিত্য শান্তি লাভ করতে হবে। তমেব শরণং গচ্ছ, সর্বতভাবে আমরা ভগবানকে আশ্রয় করতে হবে। ভগবান সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা। প্রথমেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হবে। ভগবানের শরণ গ্রহণ করতে হলে আগে গুরুর আশ্রয় করতে হবে। সদ্গুরু পাওয়ে পেট বাতাওয়ে, জ্ঞান করো উপদেশ, কয়লা করো ময়লা চুলে যোগ আপ করে করো বেশ। অতএব গুরু আশ্রয় করে। ভগবান গুরুর দিয়ে আমাদের কাছে আসেন প্রথমে, এই জন্য আদৌ গুরু পদাশ্রয়, গুরু আশ্রয় করে। গীতাতে বলছেন তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতন পরিপ্রশ্ন সেবায়া উপদেশন্তিতে জ্ঞানং জ্ঞানস্তত্ত্ব করছিল। অর্জুন, তুমি সেই জ্ঞান লাভ করার জন্য তত্ত্বদর্শী গুরু নিকটে যাও, তাকে আশ্রয় করো, তার সেবা। এখন তবে শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। ভগবান আমাদেরকে, ভগবানের দ্বারাই আমরা বেঁচে আছি। ভগবান জল দিচ্ছেন, হাওয়া দিচ্ছেন, সব দিচ্ছেন আমাদেরকে, অগ্নি দিচ্ছেন, সব ভগবান না দিলে কি করে? অতএব ভগবানকে সব কিছু অর্পণ করতে হবে। যৎ করোসি যদ স্নাসি যৎ দুহসি দদাসি যৎ তমস্য কুন্তে তৎ পুরুষ্য মদর্পণম তৎকেমন তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ, যখন আমরা তার শরণ গ্রহণ করে তাকে সমস্ত অর্পণ করব, আত্মনিবেদন করব, তার কৃপাতে পরম শান্তি লাভ হবে। শান্তি মানে এই জগতে শান্তি ও শান্তি, কিন্তু পরম শান্তি লাভ করলে আরো শান্তি হবে না। আর স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম। আর আমরা যদি ভগবানের আরাধনা করি, ভগবানের নিত্য ধামে যাব, তাই নিত্য শান্তি লাভ হবে।
वंशा कल्पतरुः पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय जय राधा रानी, जय जय राधा रानी, बोलो जय जय राधा रानी, 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 जय जय राधा रानी। मनुष्य जीवन में हरि भजन की बहुत ज्यादा जरूरत है और भगवान की जब कृपा होती है हम लोग को ये सत्संग सुलभ होता है। जैसा महाराज जी ने बताया, भगवान की जब कृपा होती है तो हमें भगवान के मंदिर में आने का, भगवान के भक्तों का दर्शन होता है। और इसके अलावा महाराज जी बताया, ये तो मंदिर के अलावा मठ भी है जहाँ से परमार्थिक शिक्षा दी जाती है। मुख्य रूप से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है जो भगवत गीता की शिक्षा है, त्वमेव शरणं गच्छति। यहाँ पर मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती है जो चैतन्य महाप्रभु ने मुख्य 5 भगवान को प्रसन्न करने के तरीके बताए। এখন আমি প্রার্থনা করি महर्षि दयानंद अर्श गुरुकुलेर जिन फाउंडर योगाचार्य हिमान चंद्रनाथ 10 मिनट पुनर्विचार स्मरण करब। पुनर्विचारे जेटा भालो एटा ग्रहण करब। श्री योगाचार्य हिमान चंद्रनाथ। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ षष्टि पन्थामनुचरेमा सूर्याचन्द्रमसाभिः पुनर्गलगाग्नता जानता सङ्गमेमहि। ॐ शान्ति ॐ शान्ति।
নেতৃবৃন্দ, গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক ধর্ম সম্মেলন এর মঞ্চে উপস্থিত, আমাদের সনাতন পরম্পরার গৌরব, আমাদের এই গৌড়ীয় মঠের সবাই যারা এমন মহান সাধনার পথে চলেছেন, সব সাধককে আমার অন্তর নম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে আজকের এই ধর্ম সম্মেলনের যারা মাতৃশক্তি এবং সজ্জন মণ্ডলী উপস্থিত সবাইকে আমি প্রণাম জানিয়ে আমাকে আদেশ করা হয়েছে কিছু বলার জন্য। আমাকে যখন নিমন্ত্রণ করা হয়েছে তখন বলা হয়েছে সনাতন ধর্ম সম্পর্কে একটু আলোচনা রাখার জন্য। তো আমি আমার বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে আমার ছোট্ট আলোচনা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমরা আজকের দিনে দেখতে পাই আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক রকমের ভ্রম রয়েছে, আর সবচেয়ে দুঃখজনক এটাই, কারণ এই ভ্রম যে বিষয় নিয়ে সেটা হচ্ছে ধর্ম। সমাজের মধ্যে সবচেয়ে যে জিনিসটা স্পষ্ট থাকা উচিত ছিল, যেটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা যেমন একটা সুন্দর নতুন আয়নার সামনে যখন আমরা দাঁড়াই আমাদের চেহারা যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, ধর্ম সম্পর্কে আমাদের ধারণা এমন স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আজকের দিনে আমরা যদি দেখি মানুষ সবচেয়ে বেশি ভ্রম এই ধর্ম নিয়েই করছে। এই কাজে আজকের এই গৌড়ী মঠের যে প্রয়াস, এটা প্রশংসনীয়। যদি এভাবে জায়গায় জায়গায় যদি ধর্ম প্রতিষ্ঠান হয় আর যদি আমরা এই সমাজের ধর্ম নিয়ে ভ্রম যদি দূর করতে পারি, তাহলে আমাদের এই সনাতন যে পরম্পরা, আমাদের এই সনাতন ধর্ম, এটা টিকে থাকবে মানুষের কাছে। যদিও সনাতন মানে যার আদি নেই। আপনারা দেখবেন যখন আমরা খ্রিস্ট ধর্মের কথা বলি, খ্রিস্ট ধর্ম কখন থেকে এসেছে? জেসাস ক্রাইস্টের থেকে, যীশু খ্রিস্টের জন্ম থেকে খ্রিস্ট ধর্ম এসেছে। এভাবে হযরত মুহাম্মদের জন্ম থেকে ইসলাম ধর্ম এসেছে। কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্ম কৃষ্ণের সময়ে ছিল, কৃষ্ণের আগেও ছিল, ভগবান শ্রী রামের সময় ছিল, তার আগে ছিল। মানে সনাতনের কোনো সৃষ্টিকর্তা আপনারা খুঁজে পাবেন না। এই জন্য এটা আমরা যদি বৈদিক শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করি তাহলে পাই, বৈদিক শাস্ত্রে ত্রেতবাদকে মানা হয়। মানে ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি। ঈশ্বর যিনি সংসার সৃষ্টি করেছেন, এই সংসারের সৃষ্টিকর্তা পরম পিতা পরমেশ্বর, যার জন্যই সংসার সৃষ্টি করেছেন আমরা জীব আত্মা, জীবাত্মা। আর যা দিয়ে সমস্ত সংসার তৈরি করেছেন সেটা হচ্ছে প্রকৃতি। যিনি এই সবকিছু তৈরি করেছেন তিনি ঈশ্বর, যার জন্য তৈরি করেছেন আমরা জীব, আর যা দিয়ে তৈরি করেছেন সেটা হচ্ছে প্রকৃতি। এটাকে অনাদি বলা হয়। যদি কেউ বলে কখন থেকে জীব আসছে, জানি না, কেউ বলতে পারে না, অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। ঈশ্বর কখন সৃষ্টি হয়েছেন? অনাদিকাল থেকে। এভাবে প্রকৃতি কখন থেকে? অনাদিকাল থেকে। এভাবে সনাতন ধর্মেরও যদি আমরা বলি যে, যেমন আজকে আমি মহারাজি বলেন আমি মহর্ষি দয়ানন্দ দাস গুরুকুলের ফাউন্ডার, মানে সৃষ্টিকর্তা, এটা আমি করেছি। মহারাজ এখানে একটা আশ্রম তৈরি করেছেন, এটার একটা ডেট থাকে, এই তারিখে হয়েছে। কিন্তু সনাতন ধর্মের সৃষ্টি কবে হয়েছে সেই তারিখ নেই। এই জন্য একে সনাতন বলা হয়। যদি তারিখ থাকতো তাহলে সেটা সনাতন হতো না, পুরাতন হতো, এতদিন পুরানো। আমাদের যে মূল কথা সেটা হচ্ছে ধর্ম। এই সংসারে কেবল সনাতন ধর্মই একমাত্র ধর্ম যেটাকে মানব ধর্ম বলা হয়। আর বাকি যেগুলো তৈরি করা হয়েছে এগুলা কোনো না কোনো মানুষ তৈরি করেছে। এজন্য সেগুলো ধর্ম নয়, এগুলো মত। খ্রিস্টানদের মত যীশু খ্রিস্ট তৈরি করেছেন, বুদ্ধ মত মহাত্মা বুদ্ধ তৈরি করেছেন, জৈন মত তৈরি হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা মানে
ইসলাম ধর্ম হযরত মুহাম্মদ তৈরি করেছেন, এগুলো সব মত, এগুলো ধর্ম নয়। আমরা ভ্রম আছি যে এগুলো ধর্ম। মূল কথা হচ্ছে সনাতন ধর্ম, এটাকে মানব ধর্মও বলতে পারে। এই সনাতন ধর্মের মধ্যে একে ধর্ম কেন বলা হয়েছে? কারণ আমাদের সনাতন ধর্মের যে ধর্ম মানে যেটাকে ধারণ করার যোগ্য। ধারণ করার যোগ্য কি? এটা আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে ধৃতি সমাদমস্বয়ং শৌচম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ধীর বিদ্যা সত্যম পদ দশকম ধর্মস্য লক্ষণম। ধর্মের লক্ষণ দিয়ে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন আমাদের ঋষিমুনিরা। ধৈর্য রাখা, যার মধ্যে ধৈর্য নেই, অশান্তি যার মধ্যে আছে, সে ধার্মিক হতে পারবে না। ক্ষমা, যিনি ক্ষমা করতে জানেন না, মানে একটা যদি দোষ কেউ করে তার উপরে সারা জীবনের জন্য রাগ করলেন, ক্রোধে, যিনি ক্ষমা করতে জানেন না তিনিও ধার্মিক হতে পারবেন না। এটা শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যিনি ক্ষমা করা জানেন না তিনি ধার্মিক নন। যে যার মধ্যে ধৈর্য নেই সে ধার্মিক নয়। যার মধ্যে ক্রোধ আছে সে ধার্মিক নয়। ক্রোধী ব্যক্তি ধার্মিক হতে পারবে না। এই জন্য আমাদের যদি ধর্মকে গ্রহণ করতে হয় তাহলে এই যে ধৃতি ক্ষমা এগুলো আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অস্তেয়, চুরি না করা, চোর ব্যক্তি কখনো ধার্মিক হতে পারবে না। বিদ্যা যার নেই, যার মধ্যে জ্ঞান নেই, সে ধার্মিক হতে পারবে না। সে যা কিছু করতে পারে, খারাপ কাজ করতে পারবে, মদ খাবে, মানুষকে ধরে পিটে মারবে, ধর্ম করতে পারবে না, কারণ তার মধ্যে সে জ্ঞান নেই। বিদ্যা মানে জ্ঞান। ইন্দ্রিয় সংযম যার মধ্যে নেই, যা পেলো খেলো, যা মুখে আসলো বললো, যেটা সামনে আসলো সেটাই দেখলো। আজকের দিনে এগুলো অধর্মের। আপনারা দেখবেন যারা অধার্মিক, যারা সমাজের কল্যাণ করছে না, অমঙ্গল করছে, তারা কি করছে? যা খুশি দেখছে, মোবাইল নিয়ে অশ্লীল জিনিস দেখাশোনা করছে, ধার্মিক হতে পারবে না। বাজে বাজে কথা শুনছে, বাজে বাজে গল্প শুনছে, বাজে বাজে গান শুনছে। কিছুদিন আগে গত দুর্গা পূজার সময় আমাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একজন ভিডিও পাঠাচ্ছে, এখানে অনেক বড় দুর্গা পূজা হচ্ছে, দেখো কত মানুষ। ভিডিওটার মধ্যে গান বাজছে, দেবীর প্রতিমা নিয়ে আসা হচ্ছে, আর সামনে ডিজেতে গান বাজানো হচ্ছে, মুঝে প্যার হুয়া আল্লাহ মিয়া। এবং এই আল্লাহ মিয়ার সঙ্গে আমাদের দেবীর কি সম্পর্ক? দেবীর প্রতিমা নিয়ে আসলে এই গান কেন বাজানো হচ্ছে? বোঝানো কি হচ্ছে? আমরা ধার্মিক, আমরা মা দুর্গার আরাধনায় লিপ্ত হয়েছি, আমরা মা দুর্গার প্রতিমা নিয়ে আসছি আর গান বাজাচ্ছি, মুঝে প্যার হুয়া আল্লাহ মিয়া। মানে এটাতে ধর্মের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই, এখানে ধর্মের গ নেই। এই ভ্রম থেকে আমাদের বেরোতে হবে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর আজকের দিনে সমাজের যত সমস্যা, তার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর আমাদের কন্ট্রোল নেই। মহারাজ একটু আগে কথা বলছিলেন, ইন্দ্রিয়ের কথা বলছিলেন। আমরা পড়াশোনাতে পাই আমাদের ইন্দ্রিয় কয়টা? 5টা জ্ঞান ইন্দ্রিয়, 5টা কর্মেন্দ্রিয়। কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বলে ইন্দ্রিয় 11টা। মনকেও ইন্দ্রিয় মানা হয়। এবং এই 10 ইন্দ্রিয় আর মন একটা ইন্দ্রিয়, 11 জনের মধ্যে মনই সবচেয়ে খতরনাক। 10 ইন্দ্রিয় এই মনের গোলাম হয়ে যায়। এই জন্য এই ইন্দ্রিয়কে সংযমিত করা এটা ধার্মিকের লক্ষণ। এবার চিন্তা করেন, যদি কোনো মুসলমান ব্যক্তি হয়, খ্রিস্টান ব্যক্তি হয়, বৌদ্ধ হোক, সে যদি চুরি করে তাকে ভালো মানুষ বলবেন না খারাপ বলবেন? ভালোটা ধর্ম, খারাপটা অধর্ম। যদি রাগ করে, গুন্ডামি করে, পিটাপিটি মারামারি করে, হিংসা করে, সে ধার্মিক হবে? এই জন্য হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এগুলা ধর্ম নয়। যেমন লোহা, এই লোহার ধর্ম কি? চুম্বকের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। এটা ভারতে হোক, আমেরিকাতে হোক, পানিসাগরে হোক, ধর্মনগরে সব জায়গায় লোহা কি হবে? চুম্বককে আকর্ষিত করবে, চুম্বক লোহাকে আকর্ষিত করবে। এটা তার ধর্ম। এভাবে মানুষ ধর্ম যেটা, এটা আমেরিকাতে হোক আর এখানে হোক, আমরা গৌরীয় মঠে বসি আর অন্য কোনো মন্দিরে বসি, সকলের ধর্ম আমাদের এক। এটা হচ্ছে সনাতন ধর্ম।
কিন্তু আমরা কি ভাবি, দেবীর প্রতিমা এনে দুর্গা পূজা করলাম, কালী পূজা করলাম, এখানে মন্দিরে গিয়ে ঘন্টা বাজালাম, তিলক লাগালাম, হ্যাঁ, দৈনিক বস্ত্র পরলাম, আমরা ধার্মিক হয়ে গেছি। এই ভ্রম থেকে আমাদের বেরোতে হবে। এমন হতে পারে কোনোদিন দৈনিক বস্ত্র পরেও নি, কোনোদিন মন্দিরেও যায়নি, কিন্তু সে অনেক বড় ধার্মিক হতে পারে। যদি আমরা ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক জানি এবং ঠিক ঠিক মানি, তাহলেই এটা সম্ভব। আজকের দিনে সমস্যা কি, আমরা কি হচ্ছে, আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে অনেকে জানি কিন্তু ঈশ্বরকে মানি না। অনেকে ঈশ্বরকে মানি কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে জানি না। আপনারা বলবেন এটা কি করে সম্ভব? আপনারা দেখবেন এখানে কারেন্টের লাইন আছে, যদি একটা লাইন যদি কোথাও খোলা লাইন থাকে, সেটাকে এখানে যদি সবাইকে আমরা বলি যান আপনি যে টাচ করুন, এটাকে কেউ টাচ করবে না। একটা কারেন্টের খোলা লাইন আপনারা এখানে বাচ্চাকে বললে সেও টাচ করবে না, কারণ যেমন জানে এটাকে ধরলে শর্ট করবে, তেমন মানে সবাই। এটাকে হচ্ছে যেমন জানা তেমন মানা। আমরা কি জানি, এই সংসারের এমন কোন স্থান নেই যেখানে পরমপিতা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কোন কোণের মধ্যে ঈশ্বরের বাস, এমন কোন স্থান নেই সৃষ্টিতে যেখানে ঈশ্বর নেই। কিন্তু আমরা দরজা বন্ধ করেই গড়বড় শুরু করেন না? আমরা কি মনে করি এখানে মোটে আসলাম, এখানে ঈশ্বর আছেন, এখানে যে শুদ্ধ মহাপুরুষ, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে একজনকে গালি দেওয়া, যত দুষ্কর্ম আমরা শুরু করে দিই। মানে আমরা জানি ঈশ্বর সব জায়গাতে আছেন, কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে মানি না। যেদিন আমরা এটা মনে করবো যে ঈশ্বর সব জায়গাতে আছেন, এমন কোন স্থান এই সংসারে নেই যেখানে ঈশ্বর নেই, তাহলে বলুন কোথায় খারাপ কাজ করবেন? বাথরুমে যাবেন, সেখানে ঈশ্বর আছে। জঙ্গলে যাবেন, সেখানেও আছেন। রাস্তায় যাবেন, গাড়িতে যাবেন, ট্রেনে যাবেন, হেলিকপ্টারে যাবেন, যেখানে যাবেন সেখানে ঈশ্বর আছেন। খারাপ করবেন কিভাবে? এইটা যদি আমরা মানি, তাহলে আমরা যেমন যাই তেমন মানা হয়। কিন্তু আমরা জানি, মানি না। জানি বিড়ি খেলে, হ্যাঁ, না জানলে তো বাচ্চাকেও দিতাম বিড়ি, হ্যাঁ, কিন্তু কেউ নিজের বাচ্চাকে বিড়ি দেয় না, মানে জানে এটা খারাপ, কিন্তু নিজে একটার পর একটা চালিয়ে যায়। মানে যেভাবে আমরা জানি, যেটা জানি সেটাকে মানি না। আমাদের সনাতন ধর্মের এটাই শ্রেষ্ঠতা ছিল যে আমাদের ঋষি মুনিরা নিজের আদর্শ তৈরি করতেন। ভগবান শ্রীরামকে আজকে 10 লাখ বছরের মতো হয়েছে ভগবান শ্রীরামের আবির্ভাবের প্রায়। এখন পর্যন্ত আমরা রাম রাম কেন করি? কারণ রামের চরিত্র, রামের আদর্শ অনুকরণীয়। ভগবান শ্রীরাম ওনার জীবনে এক ক্ষণের জন্য কোনো দুষ্কর্ম করেননি। এই জন্য আমরা আজকে এখন পর্যন্ত আমরা রাম রাম করি। এটা ছিল আমাদের সনাতন ধর্মের পরম্পরা। কিন্তু আজকের দিনে আমরা কি, আমরা সবাই নিজের সন্তানকে, অন্যকে আমরা খুব জ্ঞান দেই, অনেক বড় বড় ভাষণ দেই, কিন্তু নিজের বেলা আমাদের সনাতন ধর্মের এবং এই সংসারের সবচেয়ে আদি ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে ঋগ্বেদ। বেদে কি বলা হয়েছে? আমরা বেদ বললেই সবাই এটা তো ধর্ম পুস্তক, কিন্তু আমি যতটুকু অধ্যয়ন করেছি আমার বিচারে বেদ কেবল ধর্মের পুস্তক নয়। আপনারা যেভাবে বাজার থেকে মোবাইল কিনুন, টিভি কিনুন, দেখবেন তার সঙ্গে একটা বই দেওয়া থাকে, যাকে বলা হয় ইউজার গাইড, থাকে না? যত রকমের ইলেকট্রনিক জিনিস আপনারা কিনবেন, তার ভেতরে একটা বই বা 1-2 পেজের একটা লিফলেট দেওয়া থাকে, একে বলা হয় ইউজার গাইড। এটাতে কি লেখা থাকে, এটা কিভাবে প্রয়োগ করবেন, এটা ব্যবহার কিভাবে চালাবেন। ভগবান পরমপিতা পরমেশ্বর এই সংসার মানুষের জন্য তৈরি করেছেন, তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে একটা ইউজার গাইড দিয়ে দিয়েছেন। কিভাবে খাবে, কখন ঘুমাবে, কখন উঠবে, কি খাবে কি খাবে না, আমরা ওইসব পাত্তাও দেই না, বললেও শুনি না। কিন্তু যাদের দেখি আজকে দেখুন পশু পাখি 4টার সময় দেখবেন কোনো পাখিকে কেউ ডান্ডা মেরে ঘুম পাড়িয়ে রাখে না। 4টার সময় অটোমেটিক সবাই উঠে, ব্রহ্ম মুহূর্তে এরা জেগে যায়। আজকে পর্যন্ত কোনো পশু পাখির ক্যান্সার হয়নি, ডায়াবেটিস হয়নি, আলসার হয়নি, কারণ ওরা ঈশ্বরের একনিষ্ঠ ভক্ত। ওরা গেরুয়া বস্ত্র পড়ে না, তিলকও লাগায় না, চটিও লাগে না, হ্যাঁ,
দাঁড়িয়েও রাখে না, কিচ্ছু না, কিন্তু এরা ঈশ্বরের নির্দেশ মতো, ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে চলে। এজন্য ঈশ্বরীয় কিছু যদি দর্শন করতে হয় তাহলে প্রকৃতির মধ্যে আমরা দর্শন করতে পারি। আমরা কি করি, আমরা তাদেরও পেমেন্ট করে দিই, ইঞ্জিরাতে পরে তাকে যখন খুশি খাবার দিই, তার খাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও খেতে হয়। গোমাতাকে দেখবেন জঙ্গলের কোনো পশু সূর্যাস্তের পর ভোজন করে না, কিন্তু আমরা বাড়িতে গোমাতাকে রাখি, সারাদিন সময়। এভাবে আমাদের সমাজের যত সমস্যা, আমাদের বর্তমান সমস্যার জড় হচ্ছে আমরা আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছি। আগের দিনে দেখবেন, আজকে আমরা ছোটবেলা যখন ছিলাম, কোন পরিবারের কোন বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে দিয়ে গার্জিয়ান কি বলতেন, বলতেন যে আমার ছেলেটাকে মানুষ করো। কিন্তু আজকের দিনে কি বলা হয়, যদি আপনারা এখানে সবাইকে জিজ্ঞেস করি আপনার ছেলেকে কি করবেন, আপনার সন্তানকে আপনি কি করতে চান, সবাইকে ইঞ্জিনিয়ার বানাতে চায়, কেউ ডাক্তার বানাতে চায়, কেউ উকিল বানাতে চায়। মানুষ কেউ তৈরি করতে চায় না। আর উকিল কি করবে, উকিল এখানে বসে নাম কীর্তন করবে না, নাম কীর্তন করার সময় নেই, ডাক্তারের নাম কীর্তন করার সময় নেই, ইঞ্জিনিয়ারের নাম কীর্তন করার সময় নেই। ধর্মের রক্ষা কে করবে? আমাদের এই সংস্কৃতির রক্ষা কে করবে? এই জন্য আমাদের উচিত আমরা ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক জানি, আমাদের যারা আচার্যরা রয়েছেন তাদের সান্নিধ্যে আসি। গুরু শিষ্য পরম্পরা, এটা আমাদের ভারতীয় সনাতন পরম্পরা, এটাকে আমরা ফলো করতে হবে এবং সদ্গুরুর শরণে যেতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার কারণ। আপনারা দেখবেন যারা টুপি পরে তারা মাদ্রাসাতে যাওয়া বাধ্য, কিন্তু আমাদের এমন কোনো বাধ্যতা নেই। বরং আমরা যদি ধুতি পরিয়ে আর এক চটি রাখি তাহলে হাসাহাসি করে। এই যে আমাদের সমাজের মধ্যে এই পরম্পরা শুরু হয়েছে, অনেকে বলে থাকেন যে ত্রিপুরা নিয়ে যে এখানে খ্রিস্টান বাড়ছে, যেখানে সবাই খ্রিস্টান। আমরা ঘুম থেকে উঠে গুড মর্নিং বলছি, ঘুমানোর আগে গুড নাইট বলছি, বাজারে গিয়ে ব্রেড খাচ্ছি, পাউরুটি খাচ্ছি, ডাবল রুটি খাচ্ছি, টাই পরছি, ক্রিসমাস ডে পালন করছি। আমাদের খাওয়া দাওয়া, বেশভূষা, আমাদের কথাবার্তা, আমাদের সম্বোধন সবকিছু খ্রিস্টানিটিতে পরিপূর্ণ, বা স্ট্যাম্প লাগানো বাকি আছে আমি খ্রিস্টান। এই জন্য আমাদের সনাতন সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হলে আমাদের নমস্তে করা, আমাদের ঘুম থেকে উঠে মাতা পিতাকে প্রণাম করা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি, মন্দিরে যাওয়া, পূজা করা, এই যে পরম্পরা, আমাদের রামকৃষ্ণের আদর্শকে অনুকরণ করা, এগুলো আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহলেই আমাদের সমাজ রক্ষা হবে, আমাদের সনাতন রক্ষা হবে। না হলে সনাতন তো অনাদি থাকবে, কিন্তু আমাদের মধ্যে থাকবে না। এই জন্য আমাদের এই সমাজে সনাতন পরম্পরা আগে বাড়ুক, এই গৌরী মঠের মাধ্যমে এলাকায় সনাতন পরম্পরার প্রকাশ হোক, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে একটু দীর্ঘ সময় নেওয়ার জন্য ক্ষমা আছে। আমি আমার আলোচনা শেষ করলাম। ওম শান্তি। খুব ভালো বিচার দিলেন আমাদের যোগাচার্য হিমান চন্দ্রনাথ, फाउंडर महर्षि दयानंद हर्ष गुरुकुल। नूतन कथा শুনলাম, তিনি বললেন ইসলাম ধর্মের ইতিহাস আছে। হযরত মুহাম্মদের আগে তো ইসলাম ধর্ম ছিল, খ্রিস্টান ধর্মের ইতিহাস আছে, যিশু তার আগে খ্রিস্টান ধর্ম ছিল। কিন্তু 5,500 সাল পূর্বে ভগবান কৃষ্ণ এসেছেন। কেউ বলবে না কি কৃষ্ণ ভগবান কৃষ্ণের পরে সনাতন ধর্ম হলো। কয়েক লক্ষ বছর আগে তার রাম হয়েছিলেন। কেউ বলে না কি ভগবান রাম থেকে সনাতন ধর্ম আরম্ভ হয়েছে। তার আগে শতযুগে দেখুন, কয়েক কোটি বছর আগে নরসিংহ ভগবান হয়েছেন, প্রহ্লাদ নারায়ণ শতযুগে। কেউ বলে না কি নরসিংহ ভগবান জগৎ লাগে তো তারপরে সনাতন। সনাতন তো অনাদিকাল।
যে ধর্মের তারিখ আছে তাকে প্রাচীন বলা যায়। 1500 বছর প্রাচীন, 2.5 বছর প্রাচীন, কিন্তু সনাতন ধর্মের ইতিহাস अनादि। আমি প্রার্থনা করব পূজ্যপাদ পূজনীয় স্বামী শিষ্য ভক্তি সমাজ জিতেন্দ্র মহারাজকে কালকে কি বিশেষ প্রোগ্রাম উনি অ্যানাউন্স করবেন। তারপরে আমাদের পাঞ্জাব থেকে এক মহারাজ এসছেন, পাঞ্জাব পাঠানকোট থেকে পূজ্যপাদ পরমহংস মহারাজ, ওনার সঙ্গে আমরা মহামন্ত্র কীর্তন করব। এখন কালকে প্রোগ্রাম আছে। আগামীকাল আমাদের শ্রী গিরিধারীর রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। বিকাল 3:30টায় রথযাত্রার শুভারম্ভ হবে। এখান থেকে আরম্ভ করে থানা রোড, বাবুবাজার, তারপরে পাহাড় হাউস হয়ে কালীবাড়ি রোড হয়ে অফিস টিলা হয়ে জেল রোড, মিশন রোড, পোস্ট অফিস রোড হয়ে পেছন দিয়ে এসে থানা রোড হয়ে এখানে আমরা আসবো। এই নগর সংকীর্তন এটা চৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত যত সাধন আছে, নগরে নগরে কীর্তন এটা সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন, এবং ভগবান নিজেও সেখানে রথের আরোহণ করবেন। আপনারা সকলকেই আমন্ত্রণ, আপনারা সকলে আসবেন, 3:30 আসবেন, মহারাজ শুরু করবেন এবং ভগবানের সঙ্গে যাবেন, ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করবেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর কি ধর্ম। আর রাত্রিতে এরপরে এসে তখন অনেকেই পরিশ্রান্ত হবেন এবং একটু হরিকথা অল্প সময় হবে, এরপরে সবাইকে প্রসাদ পাবেন। আগেও এখানে যারা আসছেন প্রসাদ দিয়ে যাবেন। এরপরে অনুষ্ঠান আমরা 9 তারিখেও সেরকম রাত্রে হবে। আর 10 তারিখে হলো ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি, গুরু পূর্ণিমা। এই দিন 10টার সময় ঠাকুর অভিষেক হবে। অভিষেক সকলে দর্শন করবেন, ভগবানের কৃপা লাভ করবেন। এরপরে একটু হরিকথা হবে, তারপরে বড় ভান্ডারা হবে, প্রসাদ হবে। আবার রাত্রিতে অনুষ্ঠান আছে। আর এই 10 তারিখে আমাদের 4টি অনুষ্ঠান। সবাই দাঁড়ান, আমাদের পাঞ্জাবের মহারাজ পরমহংস মহারাজ সঙ্গে মহামন্ত্র কীর্তন করবেন। वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा
पदे पावन श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रेम श्रीवाद अष्टोत्तर श्री श्रीवाद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री रूपानंद गुरु वर्ग की जय। नित्यानंद गौरांग महाप्रभु की जय। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। सर्व विघ्न विनाशक श्री नृसिंह देव की जय। पूज्यवान महावीर महाराज की जय। पूज्यवान जितेंद्र महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सनातन धर्म की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि बोल। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौर